ਹੈਲੋ एवरीवन आई होप कि तुसी सारे वधिया होवोगे। तो मैं तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल पास टू श्योर सक्सैस ते स्वागत करती हाँ। अज की वीडियो दे विच आपां जो चंडीगढ़ दियां PRT दियां 293 वैकेंसीज़ निकलियां ने, तुहानूं पता है कि उसके जो फॉर्म ने वो फिल हो रहे हैं। तो उस दे रिगार्डिंग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनस ने टीचिंग एप्टीट्यूड के, तो आप उस करांगे, आप देखांगे कि किस तरह का जो टीचिंग का पेपर है किस तरह का आउंदा है। तो स्टार्ट करते हैं जी फस्ट क्वेश्चन तो, जो कि 2019 का पेपर है उस टाइम होया सी। फस्ट क्वेश्चन है जी, द स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट बाय, जो स्टूडेंट्स ने वो बेस्ट सीखते हैं कि वो लिसनिंग ना बेस्ट सीखते हैं जो अपन उन्होंने कोई चीज़ सिखाने हाँ, जां जो रीडिंग करते हैं उदों बेस्ट सीखते हैं, ਜਾਂ ਜਦੋਂ खुद कोई अपना काम करते हैं उदों बेस्ट सीखते हैं, ਜਾਂ सींग देख के। तो अपन पता है जी आप हमेशा प्रेफरेंस किस चीज़ में दिंदे हाँ, लर्निंग बाय डूइंग नूं। लर्निंग बाय डूइंग जो आप खुद करते हैं तो उस नाल लर्निंग ज़्यादा जो है वधिया तरीके नाल हुंदी है। सो सी इस दा है जो राइट आंसर होएगा। नैक्सट है जी, लैक्चर मैथड इज़ एन इफैक्टिव वे टू, जो लैक्चर मैथड होंदा है जिस विच जो टीचर है वो लैक्चर दिंदा है स्टूडेंट्स नूं ते स्टूडेंट पैसिव होकर जो चीज़ां ने वो सीखते हैं। तो लैक्चर मैथड किस टाइम जो है इफैक्टिव वे है। फस्ट है जी, इंट्रोड्यूस न्यू इनफॉर्मेशन एंड कॉन्सैप्ट, जो तुसीं कोई इनफॉर्मेशन देनी होवे जां कॉन्सैप्ट दसने उस लई इफैक्टिव वे है। डेवलप एडिकुएट एटीट्यूड्स, एटीट्यूड्स तुसीं डिवेलप करने ने बच्चों दे विच। इंट्रोड्यूस ए न्यू स्किल, तुसीं उन्हां नूं न्यू स्किल सिखाउणी है। स्टिमुलेट पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर्स, ਜਾਂ लर्नर्स ਨੂੰ ਦੀ पार्टिसिपेशन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ जो है स्टिमुलेट करना है। ਤਾਂ जी ਤੁਹਾਨੂੰ ऑप्शनस पढ़ के पता लग रहा है जो फस्ट ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी सही नहीं होगी, क्योंकि ये एक वन वे मैथड होंदा है जिस विच सिर्फ जो टीचर है वो लैक्चर दिंदा है तो जो स्टूडेंट्स ने लर्नर ने वो पैसिव वे विच सीखदे ने। इस नाल आपां कोई न्यू स्किल नहीं सीख सकते, अपने एटीट्यूड च फर्क नहीं पै सकता। सिर्फ अगर कोई इनफॉर्मेशन है जो कॉन्सैप्ट्स है, जिद्दां आपां देखते हैं कि स्कूल कॉलेजेस दे विच बहुत लैक्चर करवाए जाते हैं, जो कोई न्यू चीज़ां आउंदियां ने तो अपन सिर्फ उस चीज़ बारे इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, अपन इनफॉर्मेशन देना चाहते हैं। तो न्यू इनफॉर्मेशन लई ते अगर कोई कॉन्सैप्ट होवे तो उस लई लैक्चर मैथड एक हिसाब नाल इफैक्टिव वे है। नैक्सट है जी, नैशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। फस्टली तो तुसी इसकी जो फुल फॉर्म है वो याद रखोगे। समटाइम पूछ लिया जाता है कि जो NCF है उसकी फुल फॉर्म की होगी, तो वह है नैशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एम्फेसाइज़स ऑन, किहड़ी चीज़ उत्ते मेन जोर दिंदा है कि ये टीचर सेंटर्ड क्लासरूम लिए कह रहा है, लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम ते जोर दे रहा है, इवैल्यूएशन सेंटर्ड क्लासरूम लिए कह रहा है, जो प्रोजैक्ट बेस्ड करिकुलम लिए। तो आपां नूं पता है जी जो NCF जो भी नैशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होए ने मेनली इन्हां विच जो ज़्यादा जोर दिता है लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम ते दिता गया है कि जो बच्चा है उसनूं असीं सेंटर विच रख के जो टीचिंग है वो करांगे ताकि बच्चा हरेक चीज़ नूं लर्नर जो है सही तरीके नाल कर सके। टीचर सेंटर्ड नहीं होवेगा, नहीं तो एक डेमोक्रेटिक लर्निंग हो जाती है जिस विच टीचर आप दे अकॉर्डिंग चलता है। लर्नर सेंटर्ड दे विच बच्चा लर्निंग के अकॉर्डिंग चलेगा। हुण आपां गल करते हैं जी NCF, जो कि जिसकी फुल फॉर्म आप पहलां भी की है, नैशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। 1986 ईस्वी की जो नैशनल पॉलिसी सी एजुकेशन की, उसने कहा सी भी जो NCF ने आपां नूं बनाने चाहिए हैं, क्योंकि किस तरह का करिकुलम होंदा है उसका आपां नूं एक आइडिया मिल जाता है। 1986 तो पहला 1975 दे विच पहली NCF है जो आई सी, ये चाइल्ड सेंटर्ड सी। इस विच बिहेवियरिज्म ते ज़्यादा जोर दिता गया सी। फस्ट नैशनल जो आप कहने हैं करिकुलम फ्रेमवर्क उसमें मन्निया जाता है। इस विच मेन जो है एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग ते चाइल्ड सेंटर लर्निंग ते जोर दिता गया है। जे आप गल करिए कि किहड़े डोमेन की ज़्यादा गल दी गई है, तो इस टाइम जो आर्ट ते ज़्यादा जोर दिता गया सी। 1986 के प्रस्ताव तो बाद जो 1988 का NCF आउंदा है, इस दे विच भी चाइल्ड सेंटर्ड की गल की गई है। तो उस विच जिवें आपां पहलां देखिया 1975 दे विच इन्हां ने आर्ट ते ज़्यादा जोर दिता सी, तो इत्थे इन्हां ने इंटीग्रेशन क्या है आपां नूं करनी चाहिए है साइंस ते टैक्नोलॉजी की करिकुलम दे विच, ताकि बच्चों नूं साइंस ते टैक्नोलॉजी के बारे भी पता होवे। नैक्सट NCF आउंदा है जी 2000 दे विच, इहदा भी मेन चाइल्ड सेंटर्ड सी। इस विच जो ज़्यादा जोर दिता गया सी इनकलूसिव एजुकेशन ते दिता गया सी, मतलब सारे बच्चे नूं इकट्ठा समझ के पढ़ाउणा चाहिए, सारिਆਂ नूं सेम मनना चाहिए। इक्विटी का जो इशू है उसकी गल की गई सी, ते सोशल जस्टिस की गल इस दे विच कीती गई सी।
2000 ਦੇ NCF ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੀਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 2005 ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਫਸਟ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1988 ਵਾਲੇ NCF ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ NCERT ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜੋ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫੋਕਸ ਗਰੁੱਪ ਸਨ, ਤਾਂ 21 ਫੋਕਸ ਗਰੁੱਪ ਸਨ। 3 ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। 38 ਇਸ ਦੇ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। 35 ਜਾਂ 38 ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। 22 ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ NCF ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 17 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨਲੀ 5 ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਸਟ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਯੋਂਡ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੀਨਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਵੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੋਟ ਲਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਰੱਟਾਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਮੇਜਰ ਸ਼ਿਫਟ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਲਰਨਿੰਗ ਆਈ ਸੀ। ਜੋ ਟੀਚਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲਰਨਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਸਿਵ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਟੂ ਅਚੀਵ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਐਕਟਿਵ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਐਕਟਿਵ ਡਿਸਕਵਰੀ ਹੈਂਡਸ ਔਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿਦਆਊਟ ਬਰਡਨ ਦਾ ਜੋ ਕੌਨਸੈਪਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ NCF 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਜੋ ਹੁਣ NCF ਆਇਆ ਹੈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨਵਾਂ NCF ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਿਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਜੋ NCF ਨੇ ਜੋ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ 2022 ਵਾਲਾ 5ਵਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੂਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ। ICT ਅਤੇ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 5-fold ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨਮਿਆ ਕੋਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੀ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਮਨ ਕੋਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਮੈਂਟਲ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਨੋਮਿਆ ਕੋਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨਨਾ ਮਾਇਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਨਰ ਸੈਲਫ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦਮय ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਜੋ 5 ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੂਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਆਪਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੂਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ NCFTE। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਇਹ ਟੀਚਰ ਸੈਂਟਰਡ ਸੀ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੂਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲਰਨਰ ਸੈਂਟਰਡ ਨੇ ਜੋ 5 ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ F ਅਤੇ T ਜੋ ਹੈ ਨਿਊ ਵਰਡ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਟੀਚਰ ਸੈਂਟਰਡ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ NCT ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਇਹ NCFT ਹੈ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ 2009 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ NCF ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਰਨਰ ਸੈਂਟਰ ਲਰਨਿੰਗ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅਰੇਂਜ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨ ਆਰਡਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਆਵੇਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਹੈ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨੌਲੇਜ ਵਿਦ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨੌਲੇਜ। ਜੋ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨੌਲੇਜ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਰੀਟੀਚਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਾਰਮੂਲੇਟਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਰੀਟੀਚਿੰਗ ਹੈ, ਰੀਟੀਚਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਂਡ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸਦਾ ਜੋ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ 'ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਨਾ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਥਰਡ 'ਚ। ਤਾਂ ਫੋਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੀਟੀਚਿੰਗ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਟੀਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ DS ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਸਟ ਕੀ ਆਵੇਗਾ।
फस्ट आएगा जी पहला आप जो ऑब्जैक्टिव ने वो सैट करांगे, फिर बच्चे की जो पास्ट नॉलेज है उसमें कितना क पता है जो टॉपिक आप पढ़ाना है उसकी गल करांगे, फिर मटीरीयल नूं बच्चे के सामने पेश किया जाएगा, फिर बच्चे की इवैल्यूएशन होगी जिसनूं आप फीडबैक भी कहने हाँ कि जो असी पढ़ाया है कि वो बच्चे नूं समझ आ गया है या नहीं आया, तो जेकर बच्चे नूं कोई समझ नहीं आती तो आप कॉन्सैप्ट नूं दोबारा क्लीयर करांगे जिसनूं रीटीचिंग जो नाम है दिता गया है। तो इस तरह जी अपने स्टैप्स कई बार पूछ ले जाते हैं। नैक्सट क्वेश्चन की हुण आपां गल करते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन है इफैक्टिवनैस ऑफ टीचिंग कैन बी यूज्ड इन टर्म्स ऑफ टीचिंग कितनी क ज़्यादा इफैक्टिव हुई है, ये चीज़ आपां कित्थों पता लगती है, ये चीज़ आपां कि कोर्स कवरेज हो गया उस तो पता लगेगा, स्टूडेंट कितना कि इंटरस्ट लै रहे हैं कि उस चीज़ तो पता लगेगा, या टीचिंग एड जो क्लासरूम च यूज़ हो रहे हैं उस तो पता लगेगा, या लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट्स। तो अपन पता है जी बच्चे नूं कोई चीज़ कितनी क समझ आई है, जो आप पढ़ाया है कि वो स्टूडेंट्स नूं समझ आया है कि आउटकम्स ने स्टूडेंट्स के, तो उस तो आपां नूं पता लगेगा। सो जो सी है ये राइट आंसर है। नैक्सट है जी इमैजिन यू आर वर्किंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेयर पीपल आर ऑफ इक्वल स्टेटस। तुसीं अजिहे इंस्टीट्यूशन च काम कर रहे हो जिथे सारे लोग इक्वल स्टेटस के हैं। विच मैथड ऑफ कम्युनीकेशन इज बेस्ट सूटेड एंड नॉर्मली इंप्लॉयड इन सच अ कॉन्टैक्सट। तो उत्थे है किहड़ा मैथड है जो यूज़ किया जाता है जिथे जो सारे ने इक्वल स्टेटस के होंदे हैं, तो आपां किहड़ा मैथड है जो यूज़ करांगे। तो इत्थे जी जो मैथड आप यूज़ करांगे कम्यूनीकेशन का वो होएगा होरीजेंटल कम्यूनीकेशन। ये सेम लैवल दे जे आप गल करिए उत्थे लैवल ते होंदी है, तो जे वर्टिकल कम्यूनीकेशन की गल करिए तो जो डिफरेंट लैवल ते जो पीपल होंदे हैं उत्थे जो ये कम्यूनीकेशन है यूज़ की जाती है। नैक्सट समटाइम जी ये जिस तरह टीचिंग है कम्यूनीकेशन के भी थोड़े एक दो क्वेश्चन जो ने पाए जाते हैं, जिमें कि आप देखते हैं जो रीसेंट पेपर होया सी 2022 दे विच आई थिंक सो शायद 2023 दे विच, तो उस दे विच भी आपां नूं 2 या 3 क्वेश्चन ने जो कम्यूनीकेशन के देखने को मिले हैं, वो भी पेपर आपां नाल दी नाल ही डिस्कस करांगे। नैक्सट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट लैवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी एज पर ब्लूम्स रिवाइज टैक्सोनॉमी। जे आप ब्लूम दियां 2 टैक्सोनॉमी ने जो मनिया जांदियां जो हुण रिवाइज की गई टैक्सोनॉमी है, ये जदों आपां सारा थेरी वाला पार्ट करांगे उस विच नाल दी नाल ये जो सारे क्वेश्चन ने तुसीं उत्थे देख सकोगे जदों आपां लर्निंग वाला सारा टीचिंग वाला डिटेल दे विच करांगे। तो इत्थे आपां गल करदे हां जी सारे नालों जो है हाईएस्ट लैवल किहड़ा है, तो वह है क्रिएटिंग इस द हाईएस्ट लैवल है। नैक्सट है जी इंस्ट्रक्शनल एड्स आर यूज्ड बाय द टीचर टू। जो इंस्ट्रक्शनल एड्स ने जो टीचर यूज़ करता है किस लिए करता है, जो उसनूं आपां ऑडियो विजुअल एड्स भी जिस दे विच आउंदे हन, क्लास नूं ग्लोरीफाई करना चाहता है, स्टूडेंट नूं अट्रैक्ट करना चाहता है, कॉन्सैप्ट क्लैरीफाई करना चाहता है और डिसिप्लिन इंश्योर करना चाहता है। तो सही ऑप्शन जो बनती है जी क्लैरीफाई करना चाहता है कॉन्सैप्ट। समटाइम आप मॉडल्स के नाल जां आपां कई बारी चार्ट के थ्रू जां फ्लैश कार्ड के थ्रू जां वीडियो दिखा के बच्चे नूं ज़्यादा वधिया तरीके नाल पढ़ा सकते हैं। तो तां कि किस लिए करते हैं ताकि बच्चे के जो कॉन्सैप्ट है उसकी क्लैरिटी जो है चंगी तरह होवे। नैक्सट क्वेश्चन है जी डिसलैक्सीआ इज एसोसीएटेड विद। ये सारे पेपर्स लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंदा है जी। डिसलैक्सीआ जो होंदा है किस चीज़ नाल रिलेटेड है, तो यह होंदा है जी एक रीडिंग डिसऑर्डर है। रीडिंग दे विच बच्चे नूं जदों कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस लिए डिसलैक्सीआ है जो टर्म यूज़ की जाती है। डिसलैक्सीआ तो तुसीं देख लिया है जी जो रीडिंग दे विच डिफिकल्टी आउंदी है उस लिए यूज़ करते हैं। नैक्सट एक टर्म आउंदी है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया किस चीज़ की डिसेबिलिटी होंदी है, राइटिंग की। जब बच्चे नूं राइटिंग दे विच कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस टाइम डिसग्राफिया जो है टर्म यूज़ की जाती है। तो इत्थे मैं साइड पर लिख भी दिंदी हां राइटिंग दे नाल ये जो है रिलेटेड है। नैक्सट है जी डिसकैलकुलिया। जो डिसकैलकुलिया है किस चीज़ नाल प्रॉब्लम रिलेटेड है, ये रिलेटेड है जी जब बच्चे नूं मैथेमैटिकल कैलकुलेशनस दे विच प्रॉब्लम आउंदी है। तो आप ग्राफ तो आप याद रख सकते हैं कोई भी चीज़ जो राइटिंग लिए होंदी है। कैलकुलियर मीनस जो चीज़ कैलकुलेशनस दे नाल रिलेटेड है, तो बच्चे नूं जब कोई वो कैलकुलेशन करना चाहुंदा है मैथ दे विच तो उस टाइम जो प्रॉब्लम्स आउंदियां हन उस डिफिकल्टी नूं आपां डिसकैलकुलिया कहने हाँ। नैक्सट है जी डिस्फेजिया। डिस्फेजिया एक लैंगुएज डिसऑर्डर है, लैंगुएज की प्रॉब्लम होंदी है जिस दे नाल की हुंदा बच्चे का इफैक्ट पैंदा किस चीज़ ते जी कम्यूनीकेशन स्किल्स दे, बच्चे दे बोलन दे जो कम्यूनीकेट करना चाहुंदा है उस ते प्रभाव पैंदा है। तो नाल ही नाल उसनूं
ਅਬਿਲਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਉਸਦੀਆਂ ਸਮਝਣ ਦੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜੋ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਜੋ ਅਬਿਲਟੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸની ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਡਿਸਪ੍ਰੈਕਸੀਆ। ਡਿਸਪ੍ਰੈਕਸੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਊਂਡ ਸਪੀਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਪਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਪਾਉਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੋ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ? ਟੰਗ ਅਤੇ ਲਿਪਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਅਫੇਜ਼ੀਆ। ਅਫੇਜ਼ੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਅਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਦੀ ਅਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਡਿਸਾਰਥੀਆ। ਡਿਸਾਰਥੀਆ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੋ ਸਪੀਚ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਪਰੀਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਿਆਸਟੋਫੀਆ। ਡਿਆਸਟੋਫੀਆ ਜੀ ਜੋ ਜੂਟੋਪੀਆ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜੂਟੋਪੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਤਾਂ ਡਿਆਸਟੋਫੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਟਟਰਿੰਗ। ਸਟਟਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਪੀਚ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਆਸ ਜੋ ਫੇਜ਼ੀਆ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਸਆਰਡਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਟਟਰਿੰਗ ਸਪੀਚ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੋ ਸਪੀਚ ਦਾ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਉਹ ਸੇਮ ਵਰਡ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟਟਰਿੰਗ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਡੈਮੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਅ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡ ਇਨ ਵਿਚ ਲਰਨਰਸ। ਕਿੰਨਾ ਲਰਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਡੈਮੋ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਡੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਔਨ ਦੇਅਰ ਓਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਅ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਰਨਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਪਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਰਕ ਕਰਨ, ਰੀਡ ਕਰਨ ਟੈਕਸਟ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਸਟੈਪ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਵਿਦ ਐਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ ਟੂ ਲਰਨ। ਸੋ ਡੀ ਜੋ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਵੇਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੇ, ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਇਨ ਅ ਟੂ ਫੋਲਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਡ। ਟੀਚਿੰਗ ਦੋ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਹਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਐਜ਼ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਇਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਸੀ ਔਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 1986। 1986 ਦੀ ਜੋ NPE ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ NCF ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ? ਕੰਸਟਰਕਟਿੰਗ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਓਵਰਹੋਲਿੰਗ ਆਫ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜੋ ਓਵਰਹੋਲਿੰਗ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਮਿਨੀਮਮ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂ? ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਲੀਡਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਵੇਗੀ ਫਿਰ ਹੀ ਜੋ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਨ ਇਫੈਕਟਿਵ ਟੀਚਰ। ਜੋ ਇਫੈਕਟਿਵ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਭ ਨਾਲ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਆਫ ਸਕਿੱਲਸ ਟੂ ਡਰਾਮੈਟਾਈਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਡਰਾਮੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਟੂ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਇਫੈਕਟਿਵ ਗੋਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਲਰਨਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲਸ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ability to explain the learning material with clarity, generating bonhomme between the teacher and students। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ 2 ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਦੇਅਰ ਵਿਲ ਅਮਰਜ ਬੈਟਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਇਫ ਅ ਟੀਚਰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਟੀਚਰ ਟਾਕਸ करे एक्सटर्म फॉर यूजिंग एग्जाम्पल फॉर अदर डिसिप्लिन एज वेल, रीड्स करे प्रिपेयर्ड नोट्स तो,
ਟੋਕ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਨੋਟਸ ਐਜ਼ ਅ ਗਾਈਡ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਅਨਰਿਲਾਇਬਲ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਰ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਇਨਹੈਰੀਟਡ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਲਰਨ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਹੈਰੀਟਡ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆਪਣੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਕੌਨਸੈਪਟ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਾ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਥਨਿਕ ਓਰੀਜਨ ਆਫ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਤੀਜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਐਥਨਿਕ ਓਰੀਜਨ ਆਫ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜੋ ਹੈ ਅਨਰਿਲਾਇਬਲ ਜੋ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੇਨ ਏਮ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਏਮ ਹੈ ਇਸ ਦਾ, ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਆਊਟ ਦਾ ਬੈਸਟ ਇਨ ਲਰਨਰ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਬੋਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਐਂਡ ਮਾਈਂਡ, providing a degree to the learner, engaging a learner in some meaningful activity, making a learner a civilized being। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਮੇਨ ਜੋ ਏਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਆਊਟ ਦਾ ਬੈਸਟ ਇਨ ਦਾ ਲਰਨਰਸ। ਕਿਸ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਨੇ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਟੀਚਰ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਡ, ਜੋ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟੂ ਕਨਵੇ ਐਂਡ ਡਿਸੈਮੀਨੇਟ, ਜੋ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ, ਕਨਵੇ ਕਰੇਗਾ, ਡਿਸੈਮੀਨੇਟ ਕਰੇਗਾ ਮੋਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਐਟੀਟਿਊਡ ਐਂਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਰਾਈਟ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਸਾਈਟਸ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਰਡ ਅਤੇ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇੰਬੋਡਿੰਗ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਐਟੀਟਿਊਡ ਐਂਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਨ ਹਿਜ਼ਰ ਓਨ ਕੰਡਕਟ ਐਂਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੋ ਓਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਆਫ ਅ ਟੀਚਰ ਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਨ ਟੀਚਰ ਕਿਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਬਲ ਅਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਦਾ ਟੀਚਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੋ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਫੇਲੀਅਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਫੋਰਥ ਜੋ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਏਮ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਫੈਕਟਡ ਬਾਏ ਔਰ ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਔਨ, ਏਮ ਕੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਮੇਨ ਅਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਫੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ, ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ, ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਡਿਸਾਈਡਡ ਬਾਏ ਦਾ ਕੰਸਰਨਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਨੀਡਸ ਆਫ ਦਾ ਲਰਨਰ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਸਰਨਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਏਮ ਆਫ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅ ਟੀਚਰ ਕੈਨ ਇਨਸ਼ੋਰ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਨ ਅ ਡਾਈਵਰਸ ਅਬਿਲਿਟੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਥਰੂ, ਜੋ ਟੀਚਰ ਹੈ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਈਵਰਸ ਅਬਿਲਿਟੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਅਪਣਾਏਗਾ ਜੀ, ਗਰੁੱਪ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਪਣਾਏਗਾ, ਟੀਮ ਟੀਚਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਡ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੀਅਰ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਅਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਦਾ ਫਸਟ ਗਾਰਡਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ, ਜੋ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਰੋਇੰਗ ਯੰਗ ਮਾਈਂਡਸ। ਤਾਂ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦਾ ਜੋ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਫੋਰੋਬਲ ਹੈ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਈਲ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅ ਟੀਚਰ ਸ਼ੁੱਡ, ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਟਾਕ ਟੂ them frankly so as to guide to channelize their potential
इन कंस्ट्रक्टिव वेज ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਸਟਲੀ ਤਾਂ ਜੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਵਰਬਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਲੀਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ ਇਫ ਆ ਟੀਚਰ ਇਜ਼ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਰਬਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਬੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈ ਮੋਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਮੈਕਸੀਮਮ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਹੀ ਇੱਕ ਵੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਆਊਟਕਮਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚ ਫਿਲੋਸਫਰ ਡਿਡ ਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਹੋਮ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਅਬਿਲਿਟੀ ਕਰੈਕਟਰ ਐਂਡ ਅਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਚਾਈਲਡ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਦ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਕੂਲ uses the dash idea generated process that specifically encourage various alternatives while withholding any criticism of those alternatives। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦਾ ਵੇਰੀਅਸ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਮੀਨਲ ਗਰੁੱਪ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੋਰਮਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੋਰਮਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲਸਟਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੋਰਮਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਲਸਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਦਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫॉर all ਚਿਲਡਰਨ ਅਪ ਟੂ ਏਜ ਆਫ 14 ਈਅਰਸ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ 45 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਆਈਟਮ ਆਫ ਐਸੇ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ। ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 3 ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਉਹ ਐਸੇ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨੋਟ ਔਨ ਜੋ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਹੈ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨਸ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਵਟ ਆਰ ਨਿਊਟਨਸ ਲਾਅਜ਼ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬੀ ਜੋ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਦੇ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੋਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਐਂਡ 'ਤੇ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਸੇ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਜੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ PRT ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ 2015 ਦਾ। 2015 ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਜੋ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਕੁਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜੋ NCF 2005 ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ NCF ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਵੀ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ NCF ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ 2005 ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਟ ਪ੍ਰਮੋਟਸ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਫਰੋਮ ਅ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ। ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਆਈਡੀਆ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਫਰੋਮ ਅ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ 'ਤੇ। ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਔਨ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਦਲਿਤ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਜਾਂ ਇਸਨੇ ਜੋ ਦਲਿਤ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਟ ਸਟਰੈਸ ਦੈਟ ਅ ਟੀਚਰ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਰੀਪਲੇਸਡ ਵਿਦ ਦ ਲਰਨਰ ਸੈਂਟਰਡ ਵਨ। ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਟੀਚਰ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲਰਨਰ ਸੈਂਟਰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਨੇ 5 ਜੋ ਨੇ ਮੇਨ ਆਪਣੇ NCF ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਲਰਨਰ ਸੈਂਟਰਡ ਲਰਨਿੰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਟ ਮੇਕਸ ਐਨ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਇਨਫਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਨ ਕਰੀਕੁਲਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜੋ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਸੈਂਟਰਡ ਬੇਸ ਲਰਨਰ ਸੈਂਟਰਡ ਉਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टीचर। कई बार बच्चे सिली मिसटेक्स करते हैं, नोट नहीं पढ़ते, तो वो चीज़ का आप ध्यान रखना है। जेकर इन्होंने नोट की गल की है तो उसमें हल्का जिहा पेपर के हाईलाइट कर लेना है या अंडरलाइन कर लेना है, ताकि तुहानूं पता लगे कि तुसीं नोट का आंसर देना है। तो आप ऑप्शनस देखते हैं। फस्ट है टीचर इज़ अ फैसीलेटर हू इनहांसिस लर्नर्स अबिलिटी टू थिंक कम्यूनीकेट एंड कोलैबोरेट विद अदर। ये सही है जी, टीचर फैसीलेटर होंदा है अज दे टाइम दे विच। नैक्सट है जी टीचर इज़ अ मैनेजर हू मोल्ड द प्यूपल्स आइडियोलॉजीज। कि टीचर एक मैनेजर है, तो एक गलत ऑप्शन होगी, सो बी अपना सही आंसर होगा। पर आप अगे भी ऑप्शनस देख लेने हाँ। टीचर इज़ अ रिफ्लैक्टर प्रैक्टिशनर हू इंप्रूव इंस्ट्रक्शंस। ये भी ठीक है जी, जो टीचर है इंप्रोवाइज़ करता है अपन इंस्ट्रक्शंस नूं। टीचर इज़ ऑल्सो अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। ये भी सही है, जो टीचर है वो भी जो है लगातार सीखता रहता है। तो जो दो ऑप्शन है बी उसका सही आंसर होगा। नैक्सट क्वेश्चन है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग। नॉट फेयर है जी, केड़ा प्राइमरी ऑब्जेक्ट नहीं है टीचिंग का। फस्ट है टू प्रिपेयर द पॉलिटिकल कॉन्शियस सिटीजन। कि जो अपनी लर्निंग है टीचिंग है, यदा मेन मकसद है कि वो पॉलिटिकल जो सिटीजनस ने वो बनावे। टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंज इन लर्नर्स आवे, जाके शेप करे लर्नर के बिहेवियर नूं अकॉर्डिंग टू उन्होंने एप्टीट्यूड ते इंक्लीनेशन दे, जां फैसीलेट करे एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। तो जो ए है वो इसका सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो टीचिंग है इसका ये मकसद नहीं है कि जो बच्चे ने उन्होंने पोलिटिकली कॉन्शियस सिटीजन है जो बना दिता जाए। तो ये गल की गई सी जी ऑप्शन सी हैरियट मार्टिन्यू के द्वारा, जिसने कहा सी कि बच्चे का जो करैक्टर है तो एबिलिटी है चाइल्ड की वो किस तरह की होगी, उस पर किस चीज़ का प्रभाव पैंदा है पेरेंट्स का तो होम के इन्वायरमेंट का, कि किस तरह का घर का वातावरण है, किस तरह के पेरेंट्स ने उसका प्रभाव इस दे उत्ते पैंदा है। तो ये इस तो बाद दो क्वेश्चन अपने हो रहिंदे हैं, तो जिस दे नाल 2015 वाला जो पेपर है अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो नैक्सट क्वेश्चन आप देखते हैं जी द न्यू रोल ऑफ द टीचर एज सुजैसटड बाय द रिफॉर्मड एजुकेशन पॉलिसीज़। टीचर का एक न्यू रोल जो है उसनों असाइन किया गया की है नॉलेज नूं ट्रांसमिट करने वाला, क्लासरूम मैनेजर का, सोशल एक्टिविस्ट का और फैसीलेटर ऑफ नॉलेज। तो वो फैसीलेटर ऑफ नॉलेज जो है न्यू जो है एक रोल है टीचर नूं दिता गया है। नैक्सट है जी द न्यू एग्जामिनेशन सिस्टम इन स्कूल्स इज़ बेस्ड ऑन। तो अपन पता है इस दे विच जो गल की गई है CCE सिस्टम की, ये जो आप थेरी वाला लैक्चर करांगे उस सारे पॉइंट कवर करांगे। तो CCE जो है एक न्यू एग्जामिनेशन सिस्टम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट का तुसीं ध्यान रखना है टीचिंग लर्निंग प्रॉब्लम। केड़ी है जो टीचिंग दी लर्निंग दी प्रॉब्लम नहीं है। फस्ट है जी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द क्लासरूम, टीचर लैकिंग इन कंटेंट रिजर्व, टीचर लैकिंग इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स और रोंग चॉइस ऑफ टीचिंग मैथड्स। तो जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है क्लासरूम का, कोई पक्का नहीं है, उन्होंने चीज़ों का जो है टीचिंग लर्निंग प्रॉब्लम के नाल कोई भी जो है आप कह सकते हैं कोई भी लेना देना नहीं है। सो ए इज़ द राइट आंसर। तो इस दे नाल ही जी 2015 के जो पेपर के इंपोर्टेंट जो क्वेश्चनस आए सी टीचिंग के कम्युनिकेशन के वो आप कवर कर लिए हैं। हुण नैक्सट पेपर की गल करते हैं। नैक्सट जो रीसेंट पेपर होया सी जी 2022 दे विच दिसंबर दे विच, हुण आपां उस दे विच किस तरह के क्वेश्चन आए ने वो देखते हैं। तो फस्ट आप गल करते हैं जी फस्ट क्वेश्चन सी विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया बिलोंग्स टू कंट्राइव्ड एक्सपीरियंस एज पर डेल एजर्स कोन ऑफ लर्निंग। तो तुसीं देख सकते हो जी ये भी कम्यूनीकेशन दे विच जो कम्यूनीकेशन वाला पार्ट है उत्थों आया है। इसने एक कोन ऑफ लर्निंग दिता है जिसके 7 ਜਾਂ 8 पॉइंट्स ने थेरी वाले टॉपिक के आप करांगे। इस इन्होंने गल की कंट्राइव्ड एक्सपीरियंस मीनस मॉडल्स की गल की गई है क्योंकि इसका दूसरा नाम मॉडल है। नैक्सट है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ गुड कम्यूनीकेशन बाय अ टीचर इन द क्लासरूम। टीचर है क्लासरूम के गुड कम्यूनीकेशन करना चाहता है तो किहड़ी चीज़ उस लिए जरूरी है जी। क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए है, ड्रामैटिक प्रेजेंटेशन जरूरी है, स्पीकिंग इन अ माइल्ड टोन, स्पीकिंग विदाउट पॉज। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी बहुत जरूरी है। सो इज़ द राइट ऑप्शन क्योंकि जो टीचर को क्लैरिटी होगी किसी कॉन्सैप्ट को लैके तो बच्चों नाल वधिया तरीके नाल डील है जो कर सकता है। नैक्सट है जी स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस कैन बी इनहैंसड वैन दे लर्न बाई।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਲਿਸਨ ਕਰੇਗਾ, ਇਮੈਜਨਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਡੂਇੰਗ ਬਾਈ ਹੈਂਡ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੂਇੰਗ ਬਾਈ ਹੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। A scoring guide used to evaluate the quality of students' performance is known as। कोई भी स्कोरिंग गाइड ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੂਬਰਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੂਬਰਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਰੀਲੀਆ ਇਨ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਲਾਸ ਮੀਨਿੰਗ ਬ੍ਰਿੰਗਸ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਟਰ ਆਈਟਮ ਟੂ ਐਸੇ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨੋਟ, ਜਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕੌਨਸੈਪਟ ਆਫ ਫੋਰਸ ਵਿਦ ਵਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਸੋ ਬੀ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। CCE ਜੋ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਐਂਡ ਟਰਮ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਲਰਨਰਸ ਦੀ ਵਾਈਲ ਲਰਨਿੰਗ, ਜਾਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਕੰਡਕਟ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦਾ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਲਰਨਰਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸੀ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਇਨ ਦਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਯੂ ਹੈਵ ਨੋਟਿਸ ਦੈਟ ਵਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਵ ਸਮ ਰੀਡਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ, ਡਿਸਕੈਲਕੀਆ ਜੋ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਗ੍ਰਾਈਫ ਜੋ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਟੀਚਰ ਆ ਟੀਚਰਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੈਟ ਇਨਕਰੇਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੂ ਲੈਬੋਰੇਟ ਔਨ ਐਨ ਆਂਸਰ ਆਈਦਰ ਦੇਅਰ ਓਨ ਔਰ ਦੈਟ ਆਫ ਅਦਰਸ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਜੋ ਨੇ ਆਂਸਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਅਪਰੋਚਸ ਲਿਸਟਡ ਬਲੂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਾਈਜ਼ਡ ਅਪਰੋਚ। ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਾਈਜ਼ਡ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟਲੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਸਟ ਹੈ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਟੀਚਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਟੀਚਿੰਗ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਰਨਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੋਡੂਲਰ ਅਪਰੋਚ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਟੀਚਰ ਯੂਜ਼ਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਕਲਾਸ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਵਿਚ ਲੈਵਲ ਟੀਚਿੰਗ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਲੈਵਲ। ਇੰਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰ ਕੋਲਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਐਟੀਟਿਊਡ ਐਂਡ ਬਲੀਫ ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀਜ਼ ਫॉर ਬਿਕਮਿੰਗ ਅ ਇਫੈਕਟਿਵ ਟੀਚਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ ਉਹ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿੰਗ ਆਵੇਗੀ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਜੋ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਂਡ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ, ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਇਵੈਲੂਏਟਿੰਗ ਐਂਡ ਫੀਡਬੈਕ। ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਲਰਨਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਨ ਅ ਨਿਊ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਾਈ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੂ ਸੋਲਵ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਨਿਊ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਵੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕੰਟੈਂਟ ਬੇਸਡ ਲਿਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਬੇਸਡ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ, ਕੌਨਸੈਪਟ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਓਪਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਜੋ ਫਸਟ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਦ ਟੀਚਿੰਗ ਸਕਿੱਲ। ਟੀਚਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਆਸਕਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਅ ਟੋਪਿਕ ਇਨ ਦਾ ਕਲਾਸਰੂਮ। ਸੋ ਡੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ
ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਨੇ PRT ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਆਪਣਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸੀ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਥਿਊਰੀ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਯੂਨਿਟ ਇੱਕ ਦੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ PDF ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ एवरीवन।